प्रथम अपडेट मुख्यमंत्री बड़ निष्पत्ति तीनोटी इंडिया रिजर्व पार्टी लाइन 663 पदवी को मंजूरी। मुख्यमंत्री इंडिया रिजर्व पार्टी लाइन बड़ घोषणा कर मुख्यमंत्री इंडिया रिजर्व पार्टी लाइन 663 पदवी को मंजूरी प्रदान करते प्रति पार्टी लाइन 211 पदवी को मंजूरी मिली। 132 पदवी आउटसोर्सिंग माध्यम पूरण होगा मुख्यमंत्री कहते। मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक राज्यर तीनोटी इंडिया रिजर्व पार्टी लाइन 663 पदवी को मंजूरी कर निष्पत्ति अनुसार प्रत्येक रिजर्व पार्टी लाइन 221 पदवी सृष्टि कर नूतन पदवी गुड़िक है डेप्यूटी कमांडेंट 1, हाबिलदार मेजर 18, हाबिलदार 23, कनेस्टेबल 154, इंस्पेक्टर WT 1, सब इंस्पेक्टर WT 2, हाबिलदार WT 4, कनेस्टेबल WT 13, हेड क्लर्क 1, मेडिकल ऑफिसर 1, फार्मासिस्ट 2 और स्टाफ नर्स 1। यहपरि प्रत्येक पार्टी लाइन 221 जन कर्मचारी और अधिकारी नियोजित हेबे। यह सहित प्रत्येक पार्टी लाइन विभिन्न सहायक कार्य 44 पदवी सृष्टि कर जहाँकि आउटसोर्सिंग जरिए पूरण कर तीनोटी पार्टी लाइन 125 आउटसोर्सिंग पदवी सृष्टि कर। परवर्ती अपडेट द्रौपदी मुर्मू को समर्थन पर नवीन पट्टनायक अपील। एनडीए राष्ट्रपति प्रार्थी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन पर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक ट्वीट कर अपील करते। दलमत निर्विशेष समस्त विधायक सर्वसम्मतिक्रमे श्रीमती मुर्मू को समर्थन करने को से कहते। एथिसह ओडिशार झील द्रौपदी मुर्मू को देशर सर्वोच्च पदवी पर समर्थन करने को अपील करते मुख्यमंत्री। मयूरभंजर झील द्रौपदी मुर्मू बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए राष्ट्रपति प्रार्थी होते। मंगलवार ना घोषणा होगा पर ओडिया मध्य बेस उत्साह देखा। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक खुशी प्रकाश करते। से ट्वीट कर लिखिते देशर सर्वोच्च पदवी पर एनडीए पक्षर प्रार्थी होता श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को मोर शुभेच्छा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एने मो सह आलोचना करने बेले बहुत खुशी होते। मोर विश्वास श्रीमती मुर्मू महिला सशक्तिकरण क्षेत्र में सारा देश में नुआ उदाहरण सृष्टि करेंगे नवीन ट्वीट लिखिते। परवर्ती अपडेट पोप फ्रांसिस को भेटिले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। भाटिकान सिटी में पोप फ्रांसिस को मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक भेटी। मुख्यमंत्री रोम रे रहणी समय आज पोप फ्रांसिस को भेटी। ख्रीस्टियान मानक सर्वोच्च धर्मगुरु पोप को भेटा पर ट्वीट कर आनंद जाहिर कर मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ट्वीट कर कि भाटिकान सिटी में परम पापन पोप को भेटी मुझे बहुत खुशी। साक्षात लगी बहुत बहुत धन्यवाद और सुस्थ और दीर्घ कामना करुचे। इस साक्षात समय मुख्यमंत्री पोप को एक पट्टचित्र उपहार देते। पट्टचित्र में जीवन वृक्षर चित्रांकन कर पोप मुख्यमंत्री को एक उपहार प्रदान करते। साक्षात समय मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत सचिव तथा 5टी सचिव फिके पांड्यान उपस्थित रही। सूचनायोग्य 26 तारीख जाए मुख्यमंत्री रोम रे अवस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री व्यक्तिगत सचिव फिके पांड्यान विदेश गस्तर जाइछन्ते। मुख्यमंत्री रोम स्थित जातिसंघ खाद्य कार्यक्रम अर्थात वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मुख्यालय एक कार्यक्रम में सामिल हेबे। परवर्ती अपडेट आसला पोस्टमार्टम रिपोर्ट आत्महत्या करिसेंती टेलीविजन अभिनेत्री रश्मिरेखा। ओडिया टेलीविजन अभिनेत्री रश्मिरेखा ओझा मृत्यु रहस्य दिनकू दिन बढ़िपार लगे। एहारि भितर आज रश्मिरेखा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसी। रिपोर्ट में उल्लेख रही अभिनेत्री जनक आत्महत्या करते। से बेकरे रस्सी लगे पंखार झुली पड़ू मृत्यु होता रिपोर्ट में कहुई। तेज रश्मिरेखा शरीर में अन्य कौन स्थान में क्षतचिह्न ना रिपोर्ट में दर्शाई। तेणु रश्मिरेखा ओझा आत्महत्या कर स्पष्ट होइछे। अन्यपटे अभिनेत्री रश्मिरेखा कहीं आत्महत्या कले एबी रहस्य घेर रही। सेपटे स्वामीर परिचय दे अभिनेत्री भड़ाघरे रोकता संतोष पात्र केवड़े निखोज हो जाते खबर मिलूना। परिवार लोके रश्मिरेखा मृत्यु पर संतोष को दायी करते। पुलिस संतोषर फोन ट्रैकिंग कर धरने को उद्यम करुछे। परवर्ती अपडेट देउली मठरू श्रीक्षेत्र गला फलभार। देवस्नान पूर्णिमार महास्नान पर चतुर्था मूर्ति ज्वर पीड़ित हो अणसर अच्छे। सुस्थ श्रीमंदिर में महाप्रभु श्रीअंकर फुलुरी तेल लगी होचे। सेपटे महाप्रभु एंतुड़ीशाला कहु पुरी जिला प्राचीन तट काकटपुर अंचल विभिन्न मठ और भक्त मान पक्षर श्रीक्षेत्र को फलभार पठाई। देउली मठ और विश्वामित्र आश्रम को स्थानीय अंचल श्रद्धालु मैंने निज निज बाड़ी बगीचार फली सजना छुंठू आरंभ कर खजुरी पौड डालिंब आंब पणस कदली सपुरी नड़िया पिजुली आदि भिन्न भिन्न फल प्रदान करते। फल को नाम संकीर्तन भितर स्वतंत्र गाड़ी में श्रीक्षेत्र पठा जाउछे। कहीं केत कालू चली आसी परंपरा मात्र किछि वर्ष बंद रही 2000 मसीह प्राच्य संस्कृति सुरक्षा परिषद पक्षर पुनः परंपरा आरंभ कर। परवर्ती अपडेट मंदिर परिसर सफा कले द्रौपदी मुर्मू। एनडीए तरफ द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति प्रार्थी भाव में घोषणा काली से रायरंगपुर विभिन्न मंदिर बुली पूजार्चना करते। समय देखा मिलता एक निरा दृश्य। द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर सहर पूर्णेश्वर स्थित शिव मंदिर दर्शन निमंते जाइथिबा बेले सेठारे झाड़ू मारिथिबा देखा मिलता। पूर्व उक्त मंदिर दर्शन बेले श्रीमती मुर्मू मंदिर परिसर को झाड़ू मारी सफा करथिबा बेले काली भी समान दृश्य देखा मिलता। काली सकाळु द्रौपदी रायरंगपुर जगन्नाथ
ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଦେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ସାନ୍ତାଳୀଙ୍କ ଆରାଧନା ପୀଠ ଜାହିରା ଯାଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ, ଲାଗି ରହିବା ବର୍ଷା। ପୂର୍ବ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 1.5 କିମି ଓ 5.8 କିମି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଯାହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଢଳିଛି। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 5 ଦିନ ଧରି କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇଏମ୍ଡି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଆଇଏମ୍ଡି ଜାରି କରିଥିବା ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ଗୁରୁବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ସକାଳ 8:30 ଭିତରେ କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 23 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30ରୁ 24 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30 ଭିତରେ ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ମିଳିଲା Z+ ସୁରକ୍ଷା। ଏନ୍ଡିଏର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ମିଳିଛି Z+ ସୁରକ୍ଷା। ଏନ୍ଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ 10ରୁ ଅଧିକ NSC ସହ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କମାଣ୍ଡୋ ରହିଛନ୍ତି। କାଲି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବାସଭବନରୁ ନିକଟସ୍ଥ ମନ୍ଦିର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କମାଣ୍ଡୋମାନେ କଡ଼ନ କରି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହ ରହିବ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏଁ କମାଣ୍ଡୋମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବେ। Z+ ସୁରକ୍ଷାରେ 10 ଜଣ କମାଣ୍ଡୋମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 150 ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଥାନ୍ତି। 5ଟି ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କାର୍ ବି ସୁରକ୍ଷାରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ Z+ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ମମିତା ହତ୍ୟା ମାମଲା, କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ। କାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଏଡିଜେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଓ ସହଯୋଗୀ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଚଣ୍ଡୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସବ୍ଜେଲରୁ ଆଣି ଏଡିଜେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲଢ଼ୁଥିବା ଓକିଲ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତର ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପିଟିସନ ଦେଇଥିବାରୁ ଏହାପରେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିଲେ। ଏହାକୁ ବିଚାର କରି କୋର୍ଟ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ କାଲି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାର ସହଯୋଗୀ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ବେଲ୍ ପିଟିସନ ଉପରେ କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଶୁଣାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦିନ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବେ ରାଧେ ଓ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଓକିଲ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି ପୁଲିସର କାଗଜପତ୍ର ମିଳିନାହିଁ। ମିଳି ସାରିବା ପରେ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ମିଳିଲାଣି ଚାବି, କଟାଗଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତାଲା, ହଜି ଯାଇଛି ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଚାବି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ମଙ୍ଗଳବାର କଟାଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ତାଲା। ପ୍ରାୟ 5 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଚାବି ହଠାତ୍ ହଜିଯିବା ଘଟଣା ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୈତାପତିମାନେ ଅଣସରଘରେ ବ୍ରହ୍ମତାରୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତନୀତି ଶେଷ କରି ସମପା ରାତିରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜଣେ ସେବାୟତ ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଚାବି ପକାଇଥିଲେ। ତେବେ ସକାଳୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାବି ଖୋଜିବା ବେଳେ ମିଳିନଥିଲା। ପ୍ରାୟ 5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଚାବିର ଖୋଜ ଖବର ମିଳିନଥିଲା। ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଚାବି କେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଦିନ 9ଟା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ତାଲା କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦିନ 9:25ରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଚାବି ହଜିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ରାତି 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭୂମିକମ୍ପ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1000କୁ ବୃଦ୍ଧି। କାଲି ସକାଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1000ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 1500ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ମାତ୍ରା 6.1 ଥିଲା ବୋଲି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ଶାସନ କରିବା ପରେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଖୋସ୍ତ ନଗରୀଠାରୁ 44 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସଂଗଠିତ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଭୂଗର୍ଭର 51 କିଲୋମିଟର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ୟୁରୋପିଆନ୍ ମେଡିଟେରିଆନ୍ ସିସ୍ମୋଲୋଜିକାଲ ସେଣ୍ଟର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭାରତ ସମେତ 500 କିଲୋମିଟର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉକ୍ତ ଭୂମିକମ୍ପଜନିତ କମ୍ପନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କ ଡେପୁଟି ମୁଖପାତ୍ର ବିଲାଲ କରିମି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୂକମ୍ପରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆଜି ଜୁନ୍ ମାସ 23 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା 12ଟି ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। मेष राशि, आज वैश्विक सुख समृद्धि मध्य आनंद अनुभव करेंगे। दूरयात्रा, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, बंधु बांधव क्षेत्र में सुफल पाइबे। घर को सजाड़े बहुत समय नहीं पारते। धार खर्च कर आज आवश्यकता को चलाई नेबे।
ବୃଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ତିନୋଟି କେତେକ ଦିଗରୁ ଭଲ ରହିବ। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ ସକାଶେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମରେ ଯାଇଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୀବ୍ର ହେବ। ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ପରିସ୍ଥିତି ବଶତଃ ଯେତିକି ପାଇବେ ତାହାର ଦୁଇଗୁଣା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ହଠାତ୍ ଦୂରକୁ ଯାଇ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂକୋଚ ବଶତଃ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମନ କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ନଟନ ଲାଗି ରହିବା କାରଣରୁ ବିଚଳିତ ପଥ କରିପାରନ୍ତି। କର୍କଟ ରାଶି ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା କାରଣରୁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବିପାତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ମାଲି ମକଦ୍ଦମାର ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ନିଜ ପରିସରରେ ସବୁ କଥାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ନିର୍ମାଣ ଓ ପରିବହନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ସିଂହ ରାଶି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଘର୍ଷମୟ ପରିସ୍ଥିତିର ଦୃଢ଼ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ସକାଶେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଫନ୍ଦି ଫିକର କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମାମୁଲି ଘଟଣାରେ ଉଚ୍ଚବାଚ ଘଟିପାରେ। ସମସ୍ୟା ସୁଧାରିବା ସକାଶେ ନିଜକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କନ୍ୟା ରାଶି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ଦେହାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅପୂରଣୀୟ ଆଶା ଓ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବା କାରଣରୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ସେତେଟା ଭଲ ରହିନପାରେ। ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବାରେ ଆଜି ହିଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ତୁଳା ରାଶି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ନଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏଭଳି କେତେକ କଥା ଆସିପାରେ ଯାହାକି ପଣା ପଲି ପିଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପାଣି ପଲି ଫିଙ୍ଗି ପାରୁନଥିବେ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ କ୍ରୟ ସକାଶେ ମୋଟାଙ୍କର ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ। ବିଛା ରାଶି ପରିବାରରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଓ ନିଜର କେତେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିବ। ଅଭାବ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟରୁ ବିଚଳିତ ହେବେ। ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କଥା କହି ନପାରେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମରେ ସମାଲୋଚିତ ହେବେ। ଧନୁ ରାଶି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଯଥାରେ ଏଣୁତେଣୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଚିନ୍ତା କରି ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ ନାହିଁ କରି ନପାରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନ ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ସଭା ସମିତିରୁ ମନ ଖୁସି ରଖିବ। ମକର ରାଶି ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଜିର କାମ ସୁବିଧାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। କ୍ରୀଡ଼ା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଥାରେ ରାଗିଗଲେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଆତ୍ମୀୟମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରି ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ସୁଗମ କରିପାରନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ନିଜର ଲୋକମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥା ସମୟରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ମୀନ ରାଶି ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସକାଶେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କିଛିଟା ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିବ। ସତର୍କରେ ଚଳିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଟାଣି ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କାମରେ ଓ ସଫଳତାରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ।